Father is in the Mark 7. Blessed are the merciful, Father will be shown mercy. Kumane Tonanda, be the Princess Star of LKG SHN. Warmly welcome you all on this present morning. We meet our superior sister, Thérèse Mary. Welcome, sister. You honor and principal, Reverend sister, Marcella Marie. Welcome, sister. Your chief guest. Welcome, sir. All the assistant parents, teachers, Almighty friend. Your present blesses immense joy and happiness. Once again, I welcome you all. Have a charming days. Action go. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Listen to the music. Clap your hands. Stamp your feet. Stamp your feet. Listen to the music. Stamp your feet. Ta-ra-ra.
கொடுத்தலாம் குளிவி நல்ல நெல்லே கொத்தி கொத்தி தின்னலாம் பசிய மீனே பறந்ததே பாப்பா இதழ் கொண்டதே குள்ள குள்ள வாத்தே குள்ள குள்ள வாத்தே குவா குவா வாத்தே நல்ல உள்ளே சாய்த்தே மேல கீழும் பார்த்தே நல்ல மலம் நடக்கும் சின்ன மணி வாத்தே அணிலே அணிலே ஓடிவா அணிலே அணிலே ஓடிவா அழகிய அணிலே ஓடிவா கொய்யா மரத்து ஏறிவா குண்டு பழம் பறிச்சுவா பாதி பழம் ஜென்னிடம் பாதி பழம் ஜென்னிடம் கூடி கூடி இன்னலாம் கொறித்து கொறித்து தின்னலாம். Thank you. Thank you. First blow, there. Go. Second blow, get down. Turn. Go. Third blow, get down. Get down. Turn. Go. Fourth blow, get down. Get down. Get down. Turn. Go. Thank you. Head over head tonight, I'll call you what you like. We'll make it such a night to remember all our lives. I'll really blow your mind, oh boy, make your mind up. We're running out of time. Everybody come, welcome, welcome. To the party come, welcome, welcome. Everybody come, welcome, welcome. To the party come, welcome, welcome. Welcome.
Newspaper is wide as all the events and happenings I take place around the world. Some newspaper yet wide articles regarding education, business, agri personalities, news regarding elections, pros, public grievance, etc. are published in the newspaper. Thus, newspaper serve as a useful source for the development of our society. Reading newspaper makes up good habits and already part of a modern life. This habit widely outlook enrich your knowledge. Thank you. Anisha. Igloo. Igloo is made of ice. Eskimo built igloo to protect from cold weather. Tent. Tent is built using canvas. Tent. Portable house used in camping on milk cheese. Tea house. Tea house built and big and strong cheese. They are seen in tourist place. They are protection. Wide and
spinners. He will trying to get their back for a while. Come on, Ishan, come on. Get. நாடகம் பேராசை பெருநஷ்டம். நான் தான் தங்கச்சி, நான் தான் அண்ணன், நான் தான் ரோபோட். காட்சி ஒன்று. நாவேலி தங்கச்சி தங்கச்சி குடிக்க தண்ணி எடுத்துட்டு வா. நான் டிவி சீரியல் பார்க்கறேன், நீ எடுத்து போய் குடி. காட்சி ரெண்டு. அண்ணா அண்ணா உட்கார அண்ணா. உனக்கு டீ வேணுமா காஃபி வேணுமா? நான் அரிசியமாக்குறே, நீ கேட்டாலே போத்த மாட்ட. டீ சீரியல் நீ பாப்ப. அண்ணா அண்ணா உனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ். நான் புதுசா ரோபோ வாங்கியிருக்கேன். நிறைய ரோபோவா? இது நான் கூத்து. அம்மா உனக்கே எவ்வளோ பணம்? நீ சேர்த்து வச்ச காசுலாம் நான் எடுத்து ரோபோ வாங்கிட்டேன். ரோபோ ரோபோ அண்ணனுக்கு ஒரு கப் டீ எடுத்துட்டு வா.
को काची नांगे என்ன வெளியில ஏதோ சத்தம் கேக்குதே. நாகராஜன் முக்கிய அறிவிப்பு. மக்களுக்கு வர பத்தன செய்தி. இயற்கை சீற்றம் காரணமாக கனமழை மற்றும் சீற்றம் அதிகமாக இருக்கும். மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும். தேவையான கட்டணர் உணவுகளை சேமித்து வைத்துக் கொள்ளவும் அரசு ரெட் அலர்ட் அறிவித்துள்ளது. என்னது கரண்ட் இருக்காதா? ரோபோ எஸ் மேம் ஒரு கப் டீ எடுத்துட்டு வா. சார்ஜ் கட்டாதே நம்ம தங்கச்சி ரோபோ படுத்து கிடக்குறே. கரண்ட்டும் இல்ல சார்ஜும் போட முடியல. அதான் ரோபோ படுத்து கிடக்கு. நீ ரோபோ வாங்கனால நம்ம கையில பணமே இல்ல. நேக்கு தன சூழ்நிலை வந்தா எப்படி சமாளிக்கிறதே? சாரி அண்ணா. பேராசை பெருநஷ்டம். நன்றி வணக்கம். Yes, wonders of the way. The wonders of the way which were 7 in number have now increased. This is because the temple of Angkor Wat, which is there in Cambodia, has been new ordered as the 8 wonders of the world. The wonders of the world include Great Wall of China in China, Machu Picchu in Peru, Petra in Jordan, Christ in the Lady Mel in Brazil, Colosseum in Italy, Machu Picchu in Peru, Taj Mahal, which is in Naval country India, New Angkor Wat in Cambodia. Thank you. Inspiration course. Fortune favors the brave, meaning good luck. Knock at the door of the brave and courageous people. Nothing covered nothing, meaning without great effort we cannot get anything. You get what you give, meaning giving son act of kindness, and that is what you go come back to you. Believe in yourself, meaning you are braver than you will, stronger than you say, and faster than you think. Thank you. Where's the rabbit? The rabbit is under the table. Where's the elephant? The elephant is elephant of the table. Where's the butterfly? The butterfly is beside the table. Where's the parrot? The parrot is behind the table. Where's the teddy bear? The teddy bear is on the table. Thank you. Very good morning to each and every one of you. First of all, I say my sincere thanks to the principal of this institution and the great teachers of this institution. எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக உங்களில் ஒருத்தர் தேர்ந்தெடுத்து எனக்கு அந்த வாய்ப்பை வழங்கினதுக்கு முதல்ல நன்றி. அப்புறம் இன்றைக்கி இந்த அற்புதமான அந்த அரங்கேற்றம் பிள்ளைங்களை அழகாக தயார்படுத்தி பண்ண அந்த டீச்சர்ஸ்க்கு என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அப்புறம் த ஃபஸ்ட் மோஸ்ட் திங் இஸ் மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த மாற்றம் நம்மள்ட்ட தான் உருவாகணும். ஆனால் இந்த ஸ்கூலில் மேடம் பிரின்ஸிபல் மேடம் சார்ஜ் எடுத்துக்கிறதுக்கப்புறம் ஸ்டில் நாங்கள் 25-30 வருஷமாகவே இந்த ஸ்கூலோட க்ரோத்தை பார்த்துக்கிட்டு வரோம். பட் இந்த லாஸ்ட்டாக 1.5 இயர்ஸாக
பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிரின்ஸிபல் மேடம் வந்து அவ்வளோ சூப்பரான எஃபர்ட்ஸ் எடுத்து குழந்தைங்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுத்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்றது என்னுடைய பிலீஃப். ஏன்னா எனக்கு தெரியுது அந்த ரிசல்ட் எல்லாமே. எங்கள் பல பிள்ளைங்களுடைய மாற்றம் வந்து உண்மையாலுமே நல்லா இருக்குது மேடம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கும் நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அப்புறம் எனக்கு சின்ன ரெக்வெஸ்ட் இருக்குது இந்த ஸ்கூலில். என்னென்னா பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது இல்லைங்க மேடம், வந்து பிள்ளைங்களை வந்து கூட்டுகிட்டு போகிறோம் பெற்றோர்கள், அது மட்டும் கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் எடுக்கணும் மேடம். ஏன்னா அந்த பார்க்கிங் தான் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்குது. ஏன்னா நாங்கள் சம்டைம்ஸ் வந்து 8:40க்கு ஸ்கூல் இருக்கோம், 8:15க்கு வந்துடுவோம். பட் ஆனால் ஒரு நாள் பார்த்தா பார்க்கிங்கில் மாட்டிப்போம். ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஆகுது எங்களுக்கு டிலே. அதுக்கு மட்டும் ஏதாவது ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் எடுக்கணும்னு நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கிறேன். அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு இந்த பிள்ளைகளை வந்து இப்போ எனக்கு தெரியும், மோஸ்ட் ஆஃப் எனக்கு தெரியும் நான் இப்போ யாருன்ட்டு, கடலூர் மேயருடைய சன். நான் இது எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, என்னால் முடிஞ்ச சர்வீஸை, என்னால் முடிஞ்ச உதவிகளை நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இஃப் எனி திங் அட் ஆல் யூ நீட், என்னை எப்போ வேணால் நீங்கள் அணுகலாம். அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு வசதிகள் இருக்குது. என்ன நிறைய பேர் கேட்பாங்க, ஏன் நீங்கள் சிபிஎஸ்சி போய் சேர்க்கலை, மெட்ரிகுலேஷன் வேறு எங்கேயாவது சேர்த்துருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஸ்கூல் மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். ஏன்னா நான் படித்தது எல்லாமே கிறிஸ்டியன் இன்ஸ்டியூஷன், சென்ட் ஜோசப் மெயின் பிரான்ச்சில் தான் நாங்கள் படித்தோம் 10th வரைக்கும். பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய சேம் உங்களுக்கு தெரியும், அந்த பிரின்சிபல்ஸ்லாம் எங்களை அந்தளவுக்கு கைட் பண்ணாங்க. அந்த ஒரு பிலீஃப் தான் எனக்கும் வந்து சென்ட் மேரிஸில் சேர்க்கணுன்ற ஒரு ஆர்வம். ஏன்னா என் பிள்ளைங்க 30 பசங்களோட ஓடக்கூடாது. என் பிள்ளைங்க ஓடுற காலத்தில் காம்படிஷன் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காம்படிஷனை உருவாக்கக்கூடிய இடமா தான் நான் இந்த பள்ளியை பார்க்குறேன். அதனால் எனக்கு அது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. என்னை அழைச்சி இந்த இடத்துல கௌரவிச்சதுக்கு என்னை நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ. குட் மார்னிங் டு த சீஃப் கெஸ்ட், சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ். எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி உங்கள் பிள்ளைங்களுடைய ப்ரோக்ராம் பார்த்து எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுறேன். வெரி குட். நீங்கள் வந்து ஒரு ஜூனில் வந்தப்போ இப்போவும் சில இதெல்லாம் அழுதுகிட்டு தான் இருக்காங்க. ஜூனில் வரும்பொழுது எல்லாம் ஒரு ஓலமிட்டு ஒரு மாதம் அப்படியே ஓலை காட்சியில் தான் இருக்கும். இப்போ அந்த பிள்ளைங்கள சரியான பொசிஷனுக்கு கொண்டு வர வழித்து ஒரு லைனில் நிற்க வைக்கிறதுன்றது அவ்வளோ பெரிய கஷ்டம். இட்ஸ் நாட் ஸோ ஈஸி. புரியுதுங்களா? ஒரு சைல்டை உங்களால் டைம் பண்ண முடியாது. ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு 50 சில்ட்ரன் 60 சில்ட்ரன் ஒரு கிளாஸில் இருந்துட்டு அவங்களுக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுக்கணுன்றது அவ்வளோ ரொம்ப ரொம்ப டீடியஸான ஒர்க். பட் இருந்தாலும் சரி, இவங்களுக்கு இந்த சின்ன வயசில் எதுக்கு இது தேவையா? கண்டிப்பாக தேவை. இப்போ இந்த சின்ன வயசில் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணாட்டா +2ல் இப்போ என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல. சில பிள்ளைங்கள டைமுக்கு கொண்டு வாமான்னா வரவே மாட்டேங்கிறா. 8:30 9க்கு தான் வந்து நிற்கிது. ஏன்னா அந்த ட்ரைனிங் சின்னதில் இல்லை. சின்னதில் இந்த ட்ரைனிங் இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த குழந்த டைமுக்கு வந்துடும். அது அந்த டைமுக்கு அவங்க வரமாட்டேன்றாங்க. அதுதான் முக்கியம். அதுக்காக தான் எதை ஒரு விஷயமே நமக்கு ஒரு பழமொழி இருக்கு இல்லையா, 5ல் வளையாதது 50ல் வளையவே வளையாது. இப்போ இருந்தே பிள்ளைங்கள நம்ம கரெக்டான முறையில் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முயற்சி எடுக்கணும். அடுத்தது பேரண்ட்ஸ் ஷுட் பிரிங் த சில்ட்ரன் ஆன் டைம். நீங்கள் அதுதான் பெரிய ட்ராபேக். இந்த கடலூரில் நான் வந்ததுலேருந்து பார்த்துருக்கேன். ஒரு 200 பிள்ளைங்க அப்படியே டெய்லி லேட்டில் வர்றாங்க. அது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. எல்லோரும் ஸ்கூலுக்கு போகணும். அந்த டைமுன்றது உங்களுக்கு பேரண்ட்ஸுக்கும் அதுக்கு வரல. சரி, நம்ம டைமுக்கு போகணும். இப்போ 1 மினிட் 2 மினிட் லேட் ஆனாங்களோ நீங்கள் ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிவிடுவீங்க, ஃப்ளைட்டை மிஸ் பண்ணிவிடுவீங்க. அப்போ 5 மினிட்ஸ் ஏர்லி நம்ம போகணும். அந்த ப்ராக்டிஸ் வரல, இந்த பேரண்ட்ஸுக்கும் வரல, குழந்தைங்களுக்கும் வரல. அதை கொஞ்சம் நீங்கள் அதை மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் பிள்ளைங்க படிப்பை நாங்கள் கண்டிப்பாக 100% நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவோம். புரியுதுங்களா? நான் அதை எல்கேஜிலே நீங்கள் 8:30 9க்குள்ளே 9 o'clock ஓரல் ஸ்டார்ட்ஸ். உங்கள் குழந்தை ஒரு நாள் கூட ஓரல் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி அடிக்கடி லீவ் போடுறது இதெல்லாம் ரொம்ப இந்த கடலூரில் நான் ரொம்ப அதிகமாக பார்க்குறேன். நிறைய பிள்ளைங்க ஒரு நாளைக்கு 300 பிள்ளைங்க 400 பிள்ளைங்க லீவ் போடுறாங்க. இப்படி போட்டால் எப்படி ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் யோசிச்சுக்கோங்க. மற்ற இடத்துலலாம் பசங்க டைமுக்கு வர்றாங்க, எல்லாம் பிக்கப் ஆகிட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. சென்ட் மேரிஸ் மட்டும் தூங்கிக்கிட்டே இருக்குது. இன்னும் கொரோனாவிலே தூங்கிட்டு இருக்கீங்க. என்றைக்கு எழுந்திருக்க போகிறீங்க? என்றைக்குமா எழுந்திருக்க போகிறீங்க? தூங்கிட்டே இருக்கான். அவன் 3க்கு போய் செட்டில் ஆகலான்னு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கான். நம்ம ஆளுங்க இன்னும் தூங்கியே எழுந்திரிக்கல.
கடலூர் தூங்குது, சரியில்லை, எழுந்திருக்கணும் இன்னும். புரியுதுங்களா? பசங்களை இன்னும் நல்லா ஊக்கப்படுத்தி டைமு கொண்டு வரணும். முதல்ல நீங்கள் வந்து உற்சாகமாகணும், இல்லாட்டா கஷ்டம். புரியுதுங்களா? உங்கள் பிள்ளைங்கள் எதுலேயுமே காம்படிட்டிவாக வரமாட்டாங்க. யாரோ வந்துடுவாங்க, இவங்க அப்படியே செகண்ட் லெவல் தேர்ட் லெவல் அப்படி தான் போவாங்க. அப்படி வேண்டாம், இவங்களும் முதல்ல போகணும். ஏதோ ஒன்றில் ஃபஸ்ட்டில் போயிடணும். டேக் தம் அவுட். அடுத்து சில இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் எனக்கு கரெக்டான பிளாட்ஃபார்ம் எனக்கு மெசேஜ் கொடுக்கறதுக்கு. ஏன்னா எனக்கு கண்டிப்பாக உங்களை என்னால் பார்க்கவே முடியாது. நான் 10, 11, 12 தான் முக்கியமாக நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவேன். அதனால தான் மெயினாக சரி தனித்தனியாக போட்டு ப்ரோக்ராம் போட்டு இவங்களுக்கு நம்ம சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் உங்களை கூப்பிட்டது. இப்போது பேரண்ட் சில பிள்ளைங்க கிளாஸ் ரூம்ஸில் வந்து இந்த எல்கேஜியில் எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் வரல, பட் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் லெவல்லலாம் பேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் சப்போஸ் ஃபைட் பண்ணும்பொழுதோ நீங்கள் அந்த வார்த்தைகளெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃபைட்டிங்கே முதல்ல குழந்தைக்கு முன்னாடி நடக்கக்கூடாது. குடும்பம்னா கண்டிப்பாக பிரச்சனைகள் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் அதை என்ன பண்ணோம், குழந்தைங்கள ஸ்கூலில் விட்டுட்டு நீங்கள் அடிச்சுக்கோங்க, யாரும் வேணான்னு இல்லை. பட் குழந்தைக்கு முன்னாடி சண்டையே போடக்கூடாது, வார்த்தைகள் தவறமாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எதுனா அது அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அது வந்து ஸ்கூலில் பேசுகிறா. இப்போ 7th 8thலலாம் நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வருது, பேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறா, பேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறா. நாங்கள் ஸ்கூலில் யாரும் சொல்லி தரல. இப்போ எங்கேருந்து வருது? குடும்பத்திலேருந்து வருது, சொசைட்டியிலேருந்து வருது. முதல்ல குடும்பம் தான் ஃபஸ்ட்டு, அதுலேருந்து தான் வருது. அதனால் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளையெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி குழந்தைங்கள இந்த மொபைல் யூஸ் பண்ணுறது, டிவியை பார்க்க வைக்க கொஞ்ச நாளைக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம். அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஏஜ் வரும், அன்னைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். இப்போது இந்த குழந்தைகளே நீங்கள் இந்த மொபைலில் கொடுத்து அதுங்களை கெடுத்துட்டு, இப்போ இங்கேயே சில பிள்ளைங்களாம் மொபைலில் வந்து ரொம்ப அடிக்டட் ஆகி டிப்ரெஷன் ஆகிடுது. அதுங்களுக்கு கவுன்சிலிங்கை கொடுத்து அதுங்களை கொண்டு வரதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால் இந்த மொபைலில் தயவு செஞ்சு கொடுக்காதீங்க. ஒரு சர்டன் ஏஜ் தேவையில்லை. மேபி அதுக்குன்னு ஒரு வயசு வரும்போது அது தானாக எப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு அது புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்போ கொடுத்துக்கலாம். இப்போ சில பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, இவங்க சீரியல் பார்க்குறதுக்காக குழந்தைக்கு மொபைலில் காட்டி ஊட்டிட்டு தூக்கி வச்சுட்டு சீரியல் பார்க்குறீங்க. அதெல்லாம் நல்லதே இல்லை, உண்மையாக நல்லவே இல்லை. இந்த பிள்ளைங்களுக்கு இப்போவே நிறைய பிள்ளைங்களுக்கு கண் பிரச்சனை, 12th 11th நிறைய கிட்னி பிரச்சனை இருக்குது, கேன்சர் பேஷண்ட் இருக்குது நிறைய. இதெல்லாம் நான் இங்கே தான் புதுசாக பார்க்குறேன், கடலூரில் தான். வேறு நான் 3 ஸ்கூல் பெரிய ஸ்கூலில் இருந்துட்டு வந்தேன், அங்கெல்லாம் இது இல்லை. இங்கே பர்டிகுலராக கடலூரில் இது இருக்குது. மேபி சிப்காட் இருக்கிறதாலையா என்னான்னு எனக்கு புரியல. ஆனால் நிறைய குழந்தைங்க சிக்காகிறாங்க. இதுக்கு நீங்கள் ஹெல்த்தி ஃபுட் கொடுக்கணும். எல்லாமே நீங்கள் போயிட்டு அந்த இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட் வாங்கி கொடுக்கறது இதெல்லாம் தயவு செஞ்சு அவாய்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா 40 years கூட உங்கள் குழந்தைங்க வந்து ரீச் ஆக மாட்டாங்க, கம்பல்சரி ரீச் ஆகாது. நீங்கள் என்ன மாதிரி ஃபுட்டு கொடுக்குறீங்க, ஹெல்த்தி ஃபுட் கொடுக்கணும். டேஸ்டி ஃபுட்டு கிடையாது, ஹெல்த்தி ஃபுட், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப நாள் உங்கள் பிள்ளைங்க வாழ மாட்டாங்க, உங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்காது. நம்மளாம் ஓல்டேஜுக்கு தான் போகணும், பார்த்துக்கோங்க. ஹெல்த்தி ஃபுட்டு கொடுங்க, இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட் எதுவும் கொடுக்கூடாது. அதே மாதிரி பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்து அனுப்பும்போது கூட ஒரு நாளைக்கு நான் லாஸ்ட் டைம் யூகேஜி பேரண்ட்ஸ்க்கு சொல்லியிருந்தேன், ஒரு நாளைக்கு வெஜிடபிள்ஸ் லைக் கேரட்டோ லேடிஸ் ஃபிங்கர் இது மாதிரி பச்சையாக கூட வெட்டி குட்டியாக போட்டு கொடுத்து விடுங்க. இன்னொரு நாளைக்கு ஃப்ரூட்ஸ் குட்டியாக வெட்டி இந்த என்னது ஆப்பிள்ஸ் அது மாதிரி கொடுத்து விடுங்க. இன்னொரு நாளைக்கு நட்ஸ் கொடுத்து விடுங்க. அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டியாக கொடுக்கணும். இந்த ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ், லேஸ், குர்குரே இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். அதெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும், பட் அது ஹெல்த்துக்கு நல்லா இல்லை. ஏன்னா இங்கே இருக்கிற பிள்ளைங்க நிறைய சிக்காகிறாங்க, அடிக்கடி சிக்காகிறாங்க. ஒரு நாளைக்கு 400 பிள்ளைங்க 500 பிள்ளைங்க வேணால் என்ன ரீசன் கேட்டால் உடம்பு சரியில்லை. என்ன உடம்புக்கு இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். அப்புறம் நிறைய சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளமும் வருது இந்த பிள்ளைங்கள்ட்ட. இந்த பிள்ளைங்க நிறைய டிப்ரெஸ்ட் ஆகிடுது. நிறைய என்னன்னு எனக்கும் ரீசன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியல. மேபி சின்னதுலேருந்து அது வளர்க்குற விதமாக ஒன்றும் புரியல. இங்கே தான் இந்த கடலூரில் தான் நான் அதை ரொம்ப பார்க்குறேன். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் மாற்றணும். நிறைய இந்த டிவி பார்க்குறது, இந்த மொபைல் கல்ச்சரை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணால் உங்கள் பிள்ளைங்க நல்லா வருவாங்க. அடுத்து இப்போ குழந்தைங்கள் நீங்கள் காலையிலே அவங்களுக்கு எழுந்து, ஸ்பெஷலி லேடிஸ் காலையிலே எழுந்து அவங்களுக்கு வந்து நிறையா தண்ணி குடிக்க வச்சு
மோஷன் போக வச்சு நீட்டாக பிள்ளைங்கள அனுப்பிவிடணும். எப்பொழுதுமே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு செட்டு பேக்கில் வச்சு அனுப்பணும். ஒரு காட்டன் ட்ரெஸ்ஸோ ஏதோ ஒன்று டெய்லி அனுப்பணும். சப்போஸ் அது வாமிட் பண்ணிடுறா இல்லை தெரியாமல் ட்ரெஸ்ஸு டர்ட்டி ஆகிடுதுன்னா மாற்றுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் ஒரு செட்டு ட்ரெஸ்ஸு டெய்லி இன்னும் நீங்கள் தான் பேக் தூக்கிட்டு வரீங்க, குழந்தைக்கு தூக்கிட்டு வரல. அதனால் ஒரு செட் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸு எப்பொழுதுமே பேக்கில் இருக்கணும். அதை பார்த்துக்கோங்க. எனி எமர்ஜென்சிக்கு ஏதாவது ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா மாற்றி விட்ருவாங்க. அதுக்காக தான் சொல்கிறது ஒரு செட் ஆஃப் ட்ரெஸ். அடுத்து லீவ் போடக்கூடாதுன்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். அடுத்து இப்போ நம்ம அகடமிக் சைடு வரோம். இப்போ பிள்ளைங்க வந்து எத்தனை ரைம் சொல்கிறாங்க. பிள்ளைங்க வந்து அப்படியே ஓப்பன் என்ன சொல்கிறது பிளாங்க் பேப்பர், எதை சொன்னாலும் டக் 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 டக்குன்னு பிடிச்சிக்குவாங்க. பச்சை மரம்னு சொல்கிறேன் இல்லைங்களா, அது மாதிரி. இப்போ எவ்வளோ நல்லது நம்ம சொல்லி கொடுக்கணுமோ, எவ்வளோ அவங்க சொல்லிக்கணுமோ அவ்வளோ சொல்லி கொடுத்தா அவங்க எல்லாம் பிடிச்சிக்குவாங்க. அப்போது நல்லதை மட்டுமே நம்ம நிறைய சொல்லி கொடுக்கணும். நிறைய சொல்லி கொடுத்தா பிள்ளைங்க ஃபாஸ்ட்டாக பிக்கப் பண்ணிக்கோங்க. எங்கே போய் நிற்கணும், எப்படி வரணும், எவ்வளோ அழகாக பண்ணாங்க பார்த்தீங்க தானே. நம்ம சொல்லி கொடுக்குற விதங்கள், இங்கே தான் போகணும், இப்படி தான் வரணும், இப்படின்னா கரெக்டாக செய்வாங்க. இந்த ட்ரைனிங் நீங்கள் இந்த சின்ன வயசில் சொல்லி கொடுத்துட்டிங்கன்னா 12th நீங்கள் கஷ்டப்படவே வேண்டாம், 10th கஷ்டப்படவே வேண்டாம். நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து அழறாங்க, நான் சொல்கிறத கேட்கவே மாட்டேன்றா சிஸ்டர், நான் சொல்கிறத கேட்க. ஏன்னா நீங்கள் சின்னதில் விட்டுட்டீங்க. ஒரு குழந்தைன்னு வச்சு எல்லா செல்லத்தையும் கொடுத்து இன்றைக்கி அவள் சொல்கிறத நீங்கள் கேட்க வேண்டியதாக இருக்குது. நீங்கள் சொல்கிறத அவங்க கேட்கவே மாட்டாங்க. அதனால் ஒரு குழந்தைன்னு சொல்லிவிட்டு தயவு செஞ்சு நிறைய செல்லம் கொடுத்து வீணாக்காதீங்க. அவ்வளோதான் நான் சொல்கிறேன். வீணாக்கக்கூடாது உங்கள் குழந்தைங்கள. அடுத்தது இந்த ரைட்டிங் ஹேபிட், இந்த எழுதுறதுக்கு பசங்க வந்து சில சமயம் கஷ்டப்படுவாங்க எழுதுறதுக்கு. அதனால சரி நானே எழுதி கொடுத்துட்றேன், நீங்கள் எழுதி கொடுத்துக்கூடாது. தவறாக எழுதினாலும் பரவாயில்லை, அவங்களே எழுதட்டும். அப்போ தான் டீச்சரு எந்த குழந்தை தப்பாக எழுதுன்னு பார்த்து அவளுக்கு கரெக்டாக திருப்பி கரெக்ஷன் கொடுக்குறது ஈஸியாக இருக்கும். நீங்களே எழுதி கொடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும், ஓகே இந்த குழந்தைக்கு தெரியுது போல் நினச்சிட்டு அவங்க விட்டுருவாங்க. கடைசி வரைக்கும் அவள் கற்றுக்காமலே போயிடுவாள். அதனால் தவறாக எழுதினாலும் பரவாயில்லை, குழந்தையே எழுதட்டும். அப்போ தான் மெதுவாக அவள் கற்றுக்குவாள். புரியுதுங்களா? கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் போய் எழுதி கொடுக்க போகிறதில்ல, அவள் தான் எழுதி ஆகணும். நிறைய பிள்ளைங்க ஆல்ஃபபெட்ஸ் தெரியாமல் இன்னும் 10th உட்காந்துருக்கு. 10th இருக்கா. இது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஆல்ஃபபெட்ஸ் தெரியாமல், வாசிக்க தெரியாமல், தமிழ் லெட்டர் வாசிக்க தெரியல, இங்கிலீஷ் வாசிக்க தெரியல. மெட்ரிக் எல்கேஜிலேருந்து 10th இங்கே தான் இருக்கா. காரணம் யார்? ஒன்று கவர்மெண்ட்டு ஆல் ப்ரமோஷன் கொடுத்துட்டாங்க, ஓகே. அதுக்காக நாம் முயற்சியே எடுக்காமல் வந்து 10th போய் ஆல்ஃபபெட் சொல்லி கொடுத்துட்ருந்தா எப்படி? ரொம்ப கஷ்டம் இல்லைங்களா? எப்படி 35 மார்க்ஸ் எடுக்க வைக்கிறது? இங்கேயும் தவறுகள் திரும்ப என்னது பிட்ஸு. நிறைய பிள்ளைங்க பிட்டு எடுத்துகிட்டு வர்றா. இந்த கல்ச்சர் எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது. இதெல்லாம் எப்படி மாற்றுறது? பிட்டு எடுத்துகிட்டு வருது, காப்பி அடிக்குது, வேல்யூவே இல்லாமல் போயிடுச்சு. எங்கே கொண்டு வச்சுருக்கு? எல்லாம் டாய்லெட்டில் அங்கே கொண்டு வச்சுட்டு வருது. ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ பிட்ஸ் அள்ளிட்டு வராங்க. சிஸ்டர் இங்கே இதெல்லாம் கொண்டு டாய்லெட்டில் வச்சுட்டு வர்றாங்க. என்ன சொல்லி தரீங்க? எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. ஏன்னா சின்னதில் நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணலை ஒழுங்காக, படிக்காத விட்டுடுச்சு. இப்போ வந்து அது பயம் வருது. இப்போ நீ பாஸ் பண்ணிட்டு தான் வரணும்னு நீங்கள் இப்போ விரட்டுறீங்க. அது என்ன பண்ணும்? இந்த ட்ரைனிங் சின்னதிலே கொடுக்கணும். புரியுதுங்களா? சின்னதிலே கொடுத்து என்னென்ன படிக்கணுமோ இப்போவே சொல்லி தரணும். அப்போ அந்த தவறான ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு வராது. அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி எழுதும்பொழுது எப்படி சொல்லி தரணும் அப்படின்னு சொன்னால், 1னா 1 சொல்லிக்கிட்டே எழுதுமா, ஆன்னா ஆ சொல்லிக்கிட்டே எழுதுங்க, ஆ 1 2 சொல்லி எழுதணும். அது சொல்லி அந்த ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும். ஆல்ரைட். இந்த ஓகே, நீங்கள் சில பிள்ளைங்களை வந்து பேரண்ட்ஸு எல்கேஜி பிள்ளைங்கள ஆட்டோவிலையோ வேன்லையோ அனுப்புகிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஆட்டோவில் வேனில் வரவங்கள நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லணும், பிள்ளைங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து உள்ளே விட்டுட்டு போக சொல்லணும். சிலர் என்ன பண்ணுறாங்க, அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. ஒரு பொண்ணு போயிடுச்சு அந்த பக்கம், அப்புறம் யாரோ பிடிச்சி இப்படி கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க. அதனால் ஆட்டோவிலையோ வேன்லேயோ அனுப்புகிறவங்க கம்பல்சரி டிரைவர்ஸை கொண்டாந்து ஸ்கூல் கேம்பஸ் உள்ள கிளாஸ் ரூமுக்கு விட்டுட்டு தான் போகணும்னு சொல்லணும்.
ஏன்னா எல்லா நேரமும் டீச்சர்ஸு 60 குழந்தைங்க பார்க்குறது கஷ்டம். அதனால் அவங்க கரெக்டாக கொண்டாந்து ஒப்படைச்சிட்டு போனால் கரெக்டாக இருப்பாங்க. அதே மாதிரி கூட்டிகிட்டு போகும்போது அன்றைக்கி ஒரு ஆட்டோ மேன் கொண்டு போய் எங்கேயோ அந்த சர்ச்சுக்கிட்ட விட்டுட்டு போயிட்டேன், இங்கே வெயிட் பண்ணு நான் வரேன்னுட்டு. அந்த பாப்பா அங்கே அழுதுட்டு நிற்கிது. கடைசியில் யாருன்னு கேட்டால் டீச்சரை வந்து திட்டிகிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பேரண்ட். ஆக்சுவலாக ஆட்டோ மேன் தப்பு பண்ணுறாங்க, கொண்டு போய் அங்கேயும் இங்கேயும் விட்டுட்டு நீ வெயிட் பண்ணி நான் வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறேன். இந்த தவறுலாம் நடக்குது. நீங்கள் கொஞ்சம் ஆட்டோ மேனையும் வேன் மேனையும் கொஞ்சம் வார்ன் பண்ணுங்கள். அப்படி அனுப்புனா நீங்களே வந்து கூட்டிகிட்டு சின்ன வயசுலேருந்து நீங்களே கூட்டிகிட்டு போனால் பெட்டர். அப்படி உங்களுக்கு முடியலன்ற பட்சத்தில் அனுப்பும்பொழுது அவங்கள வந்து கூட்டிகிட்டு போக சொல்லணும். அவங்கள கொண்டு வந்து கிளாஸ் ரூம்கிட்ட விட்டுட்டு போக சொல்லணும். அங்கங்கே வழியில் விடக்கூடாது. புரியுதுங்களா? எங்கே குழந்தைங்க அதுதான்ட்டு ஓடும், அதுக்கு தெரியாது. அதனால் நம்ம கவனமாக இருக்கும், அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். அடுத்து இந்த வருஷம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் இருக்குது எல்கேஜி அட்மிஷனில். லாஸ்ட் டைம்லாம் நீங்களே ஃபில் பண்ணி போட்டிங்க, இந்த தடவை எல்லாமே ஆன்லைன். நாளைக்கு உங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் ஒட்டிடுவோம், போர்டில் வெப்சைட் லிங்க் ஒட்டிடுவோம். யார் இப்போ இந்த வருஷம்லாம் 3 வயசு 3, 10 அப்படி 3 வயசு 2 மாதம் அப்படி எடுக்கும்போது குழந்தைங்க பாருங்கள் இப்போயே அழுதுகிட்டு இருக்கு. ரொம்ப கஷ்டம் மானிட்டர் பண்ணுறது. அதனால் மார்ச் 31 3 வயசு கம்ப்ளீட் ஆனால் தான் எடுக்கும். அப்போ கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்கும் அந்த குழந்தைங்க. ப்ளஸ் இதுங்களால் பென்சில் பிடிக்க முடியல, ரொம்ப சின்ன வயசில் போட்டால் அதுங்களால் பென்சில் பிடிக்க முடியல, எழுத முடியல, அழறாங்க பசங்க. ஆக்சுவலாக இப்போது கவர்மெண்ட் வந்து நியூ எஜுகேஷன் பாலிசின்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது கம்பல்சரி ஆக்கிட்டாங்கன்னா 4 இயர்ஸ் தான் எல்கேஜி. பட் இந்த வருஷம் நான் 3+ எடுக்கிறேன். அப்போ தான் கொஞ்சம் குழந்தைங்க வளர்ந்துருக்கும், அவங்களால புரிஞ்சிக்க முடியும், படிக்க முடியும். இல்லைன்னா அதுங்களுடைய ஃப்யூச்சர் கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடும். அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். அதனால் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னும் கொஞ்சம் கடலூர் பேரண்ட்ஸ் நிறைய கோஆப்ரேட் பண்ணணும். பத்தலை, உங்களுடைய கோஆப்ரேஷன் பத்தலை, இன்னும் நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணணும். இது நாங்கள் எடுக்கிற முயற்சிகள் அனைத்தும் உங்கள் பிள்ளைகளுடைய நலனுக்காக மட்டுமே. அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இங்கே எங்களை நம்பி வரவங்க யாரும் வீணாக போயிடக்கூடாதுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் இவ்வளோ முயற்சிகள் எடுக்கிறோம். அதுக்காக நீங்கள் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், எல்லாம் செய்வீங்கன்னு நினைக்கிறேன். முதல்ல இந்த லீவ் போடுறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். ஃபங்க்ஷன் போகிறது கொண்டாந்து விட்டுட்டு நீங்கள் போங்க, ஃபங்க்ஷன் ஹோல் டே அட்டன் பண்ணட்டும், அதுக்கப்புறம் வந்து கூட்டிகிட்டு போங்க. இது ஒன்றும் தவறு இல்லை. ஏன்னா இப்போது சின்னதுலேருந்தே அந்த பேசிக் ஒரு நாளுமே வராமல் அவள் கற்றுக்கிட்டே வந்தால் தான் 12th அவளுக்கு எல்லாமே புரியும். நீங்கள் 10th-லேயும் 12th-லேயும் வந்து டீச்சர்ஸ் சரி கிடையாது, அவங்க நடத்துகிற பாடங்கள்லாம் சரி கிடையாதுன்னா டீச்சர்ஸ் தவறு கிடையாது, உங்கள் பிள்ளைகள் தவறு. ஏன்னா பாதி நாள் ஸ்கூலுக்கே வராமல் இருந்தால் கான்செப்ட் புரியாது. சின்னதுலேருந்தே அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிட்டு வந்தால் தான் 12th-லேயோ 10th-லேயோ படிக்க முடியும். அதனால் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க, கரெக்டாக பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். அடுத்தது நீங்கள் அடுத்த வருஷம் உங்களுக்கு ஃபீஸ் யூகேஜி ஃபீஸ் வந்து ஒரு முடிஞ்சாலும் ஃபுல் டேர்ம் ஃபீஸ் பே பண்ண முடிஞ்சால் பே பண்ணிவிடுங்க. இல்லைன்னா முக்கால்வாசி, அதாவது 10,000 முதல்ல 2 டேர்மாக தான் வரணும், 3 டேர்மாக போட முடியாது, 2 டேர்மாக முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு யோசிச்சிட்ருக்கோம். அப்படி முடியலன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் பர்மிஷன் வந்து கேளுங்க, என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். சரிங்களா? எல்கேஜிஏ மிஸ்ஸஸ் பானுமதி அண்ட் மிஸ்ஸஸ் கதிர்வேல் இவங்க 2 டீச்சர்ஸ்க்கும் நம்மளுடைய பாராட்டுகளை தெரிவிப்போம். ரொம்ப நல்லா பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ. பிகாஸ் நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பராக ஒர்க் பண்ண ஒரு 3 இயர்ஸ், அதனால் சொல்கிறேன். இந்த செல்ஃபோன் வந்து கொடுக்கறது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து உடனே இம்பேக்ட் கொடுக்காது. முதல்ல தெரிஞ்சுக்கங்க, உங்கள் செல்லுக்கு ஒரு கால் உங்களுக்கு வருதுன்னா அந்த செல் உங்களுக்கு மட்டும் வராது, உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பிடிஎஸ்ன்ற ஒரு கருவி மூலம் அந்த செல்லில் இருக்கக்கூடிய 5000 செல்லுக்கும் வரும். டேட்டாவை ஆன் பண்ணி வைக்காதீங்க. ஆன் பண்ணி வைக்கிறீங்கன்னா, உதாரணத்துக்கு எனக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் வருதுன்னா அந்த எஸ்எம்எஸோட இன்டிமேஷன் உங்கள் செல்லுக்கும் வரும், உங்கள் செல்லுக்கும் வரும், உங்கள் செல்லுக்கும் வரும். நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க. ஸோ இதயத்தில் மேல் பாக்கெட்டில் தலைக்கிட்ட படுத்துக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு தூங்கும்போது பார்க்குறது, இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பிரெயினோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி குறையும். குறைந்தபட்சம் இதோடைய இம்பேக்ட் வந்து உங்கள் மனசில் உங்களுடைய பாடியில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கு 15 இயர்ஸ் ஆகும். ஸ்மார்ட் ஃபோன் டெக்னாலஜி எல்லாமே 2014 அப்புறம் தான் இந்தியாவில் க்ரூம் ஆச்சு. அதனால் இது நிறைய பேருக்கு அவேர்னஸே இல்லை. அதனால் நீங்கள் செல்ஃபோன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் குழந்தையுடைய மன வளர்ச்சி குறையும், அதில் ஒரு மாற்றமுமே வேண்டாம். அதனால் தயவுசெய்து செல்ஃபோனை தூங்கும்போதோ இல்லை குழந்தைங்கள்ட்ட கொடுக்குறதோ கூடுமான அளவு டேட்டாவை நிறுத்துங்க, இல்லை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுங்கள், இல்லை சைலண்டில் போட்டுங்க. நீங்கள் அந்த குழந்தைங்களை கூட மேடம் சொன்னதுனால நான் அந்த பாயிண்ட்டை சொல்கிறேன். அதனால் செல்ஃபோனோட இதை வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்குங்க, விழிப்புடன் இருங்க. நன்றி.
Everybody
mambo jumbo bambo, calling a party. Everybody move it, move it, move it, move it, move it now. Everybody running, coming, it's time to party. Everybody listen to samba, bamba, rumba, tumba, tumba. Everybody grooving, shaking, moving, becoming naughty. Everybody going, 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 going. Everybody time to move on in life and just say party. Yeah. Yo. Yeah, yeah. Bingo say yo. What you say yo. He's gonna rock it, na yeah, listen to this and watch my roll. உறுதிமொழியை எடுக்க பெற்றோர்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று தங்கள் வலது கரத்தை நீட்டவும். வீட்டிற்கு ஒரு மரம் வளர்ப்போம். வீட்டு குப்பைகளை காய்கறி பிளாஸ்டிக் குப்பை என தனித்தனியாக பிரித்து போடுவோம். குழந்தைகளிடம் 1 மணி நேரமாவது செலவழித்து பள்ளி பாடங்களை கற்றுத் தருவேன். நேரத்திற்கு குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்புவேன். சுத்தமான ஆடைகளை அணிவிப்பேன். லேஸ் குர்குரே சாப்பிடுவதை தவிர்த்து பழங்கள் காய்கறிகள் கொடுத்து அனுப்புவேன். குழந்தைகளுக்கு செல்போனை கொடுக்க மாட்டேன். நாங்களும் செல்போனை குறைவாக பயன்படுத்துவேன். நன்றி, வணக்கம். Word of thanks. I am sure that everybody enjoyed the program. First of all, I thank our Word God for pleasant weather. I offer my gratitude to our superior sister, Teres Mary Appins. But sister, Marcelo Maria, spend your time giving us your chance to exhibit our talent. Thank you, dear parents, for your love, your patience, and your kind cooperation. Thank you, one and all. Thank you, teachers. Thank you, parents.